Yes, good afternoon. In the last lecture, we have discussed about a parallel ladder carry look-ahead generator. Okay, once again I'll repeat it and we'll proceed to the next point. Okay, discuss parallel ladder. Then we have discussed about a look-ahead generator. Whatever the disadvantages are there in a parallel ladder, that overcome in a carry look-ahead generator. For a parallel ladder, even of 4 bits, 4 parallel ladders are there. However, the parallel 4 full ladders are required for that. 4 bits असेल तर 4 full ladder लागतात आपल्याला. Diagram I have already explained. Okay. Then we have discussed about the disadvantage of that parallel ladder's disadvantage काय आहे? Disadvantage is नंबर ऑफ बिट्स जेवढ्याची ऍडिशन करावी लागते तेवढे आपल्याला काय लागतात तर फुल ऍडर लागतात. 4 बिटचे असेल तर 4 बिटचे ऍडिशन करायचे असेल तर 4 फुल ऍडर लागतील आपल्याला. ठीक आहे. अँड व्हॉट इज अ पॅरलल ऍडर? टाइम रिक्वायरमेंट इज मोर दॅन एज कम्पेअर्ड विथ द सिरियल. देन इट इज अ व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह बट स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज फास्ट. Okay, serial, here it is I am telling the difference as comparing with the serial ladder. सिरियल लॅडर आणि पॅरलल लॅडर जर मी कंपेअर करायचं म्हटलं, ऍडिशन सिरियल लॅडरची कशी होते? ऍट ए टाइम एका बिटची होते. पॅरलल लॅडर्स ऑल द बिट्स ऍडेड ऍट ए टाइम. नंबर ऑफ फुल लॅडर रिक्वायर्ड सिरियल लॅडर मध्ये एकच लागतो, कारण सेम वी आर गोइंग टू यूज नंबर ऑफ टाइम्स. नंबर ऑफ बिट्स जेवढे असेल तेवढे सिरियल लॅडर मध्ये लागत नाही, पण पॅरलल लॅडर मध्ये जेवढे बिट आहेत तेवढे लागतात आपल्याला. टाइम रिक्वायरमेंट पॅरलल लॅडर मध्ये कमी टाइम लागतो, सिरियल लॅडर मध्ये जास्त लागतो. वाय? बिकॉज एक बिटची ऍडिशन झाल्यावर नंतर दुसऱ्याची होती, नंतर तिसऱ्याची होती, लाईक दॅट वन. कॉस्ट parallel ladder is expensive while the serial ladder is very cheap. But as there are some problems are there with the parallel ladder, here it is. We have discussed about adder with the look ahead carry generator. Here it is for a adder with look ahead carry generator. We have used 2 half adders and one OR gate वापरलं होतं. मी तुम्हाला डायग्राम पण दाखवलेली होती त्याची. I'll show the diagram once again. PDF is visible. PDF दिसते का? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. This is the diagram for. Okay. This is the diagram for. तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला क्वेश्चन विचारला जातो. How we are going to design the carry look ahead generator. Carry look ahead generator we can generate with the help of 2 half adders. हा जो AI BI आहे, पहिला XOR गेट आणि AND गेट, दुसरं XOR गेट आणि एक AND गेट. This is the diagram for the half adder. 2 half adder आहेत and this is one another. Here it is the actually this is the OR gate. मी तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये विचारलं जातं की जर मला हाफ ऍडरनं कॅरी लुक अहेड जनरेटर करायचं आहे तर किती हाफ ऍडर्स लागतात आणि काय कुठले कुठले गेट्स लागतात. Then here it is we require 2 half adders and 1 OR gate is required. Then this is the logical diagram with the help of gates, XOR gate and AND gate. This is the carry look ahead carry generator. Ahead look ahead adder with look ahead carry generator diagram. Okay. Then these are the equations for that, for the carry look ahead. Here it is. If I will consider C0, C1, C2, C3, all these are the carry generated from each stage. म्हणजे C0 म्हणजे काय? पहिल्या स्टेजचा कॅरी, दुसऱ्या स्टेज C1 म्हणजे दुसऱ्या स्टेजचा कॅरी, C3 म्हणजे तिसऱ्या स्टेजचा, C4 म्हणजे फायनल कॅरी. देन P0 इज नथिंग बट समेशनचं आपलं इक्वेशन मिळालं तर हाफ ऍडरचं लक्षात आहे AXOR विथ B. ओके, हाफ ऍडरचं इक्वेशन आहे. G0 इज A0 into B0 इज AND गेट. लक्षात आहे हाफ ऍडरचं इक्वेशन्स. ऍडिशन करताना आपण केलं होतं बघा, हाफ ऍडरचा आपण के मॅप काढला होता, ट्रूथ टेबल प्रिपेअर करून इक्वेशन काढलं होतं AXOR विथ B. आणि गेट ह्याचं काय मिळालं होतं, समचं काय ह्याचं कॅरीचं काय मिळालं होतं, A into B मिळालं होतं आपल्याला. ओके. देन if I will write down the equation for first carry is equal to G0 plus P0 C minus 1. आपल्याला पहिली कॅरी कशी जनरेट करतो आपण, 2 बिटची ऍडिशन घेतो आपण
आणि आधीच्या बिटचा कॅरी असेल तर म्हणून C-1 इज हिअर. ठीक आहे, तर C1 इज देअर, G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 B0 C-1. ऍक्च्युअली ॲज अ टोल्ड की इक्वेशनचं मी तुम्हाला देते म्हणून आय सेंड दॅट PDF टू ऑल ऑफ यू वन्स अगेन. ठीक आहे, here it is what I want to tell out of this. If I will consider all the carries with the help of previous carry, you can concentrate on the last equation, that is the C3 equation. If I will consider the C3 equation carry for the last stage, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला C0, C1, C2 कुठे दिसतंय का? It shows only G3, G2, P3. It means that if I know the carry for the C-1, म्हणजे 0th बीटच्या आधीची जर मला कॅरी माहिती असेल तर आय कॅन डायरेक्टली डू द ऍडिशन ऑफ लास्ट बीट ऑल्सो. लास्ट बीटचे ऍडिशन मी करू शकते. दॅट कॅरी फॉर द इच बीट इज नॉट रिक्वायर्ड. जसं पॅरलल लॅडर मध्ये काय म्हटलं होतं आपण, 2 बीटचे ऍडिशन झाले की आपल्याला पुढच्या बीट ऍडिशन करता येत नाही बिकॉज कॅरी इज रिक्वायर्ड फॉर दॅट. बट adder with look ahead carry generator's concept काय आहे तर I should not wait for the whatever the carry generated from the first bit, second bit, third bit. Directly I can do the addition without a carry also. Carry no माहिती असता मला I can do the addition of all 4 bits. This is the concept of adder with look ahead carry generator. त्याचं नावच आहे तसं. ठीक आहे, this is the concept adder look ahead. Then we'll go to the next and the last point of this topic. The chapter मधला लास्टचा पॉइंट आहे हा. And one announcement is there, tomorrow there is a class test. या चॅप्टर वरची क्लास टेस्ट आहे. Already I have shared the notes with you, assignment questions and MCQ also. बघितलंय का कोणी? All of याच्याकडे MCQ, assignment questions. Yes. येस मॅम. हा, MCQ पाठवलेले आहेत मी तुमच्याकडे. सरांनी बहुतेक ड्राईव्ह शेअर केलेली, तुम्हाला लिंक दिली, ती शीट शेअर केलेली आहे तुमच्या बरोबर. चेक द क्वेश्चन्स. MCQ त्याच्यामध्ये आहेत. ऑल द नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल as well as whatever the lecture videos are. जर आपल्याला आता रेकॉर्डिंग जे सुरू असतं त्याचेच पण मी तुम्हाला काय दिलेले आहेत तर शेअर केलेले व्हिडिओज. यू कॅन चेक दॅट. टुमॉरो मॉर्निंग माय लेक्चर इज at 10 AM. Then I will send the link at that time. Okay. MCQ test for the chapter number 2. Okay. Now we'll discuss about the next point. Parity generator and checker. Okay, first parity generator we will discuss. Parity generator means what? Okay, first I will explain the related things with respect to the parity generator. For example, listen here. I want to transmit the data from one place to the another place. ठीक आहे, डेटा मला ट्रान्समिट करायचा आहे वन प्लेस करून दुसऱ्या प्लेस. लाईक इन द कम्युनिकेशन वर ट्रान्समिटिंग द डेटा. इन द डिजिटल कम्युनिकेशन वर ट्रान्समिटिंग द डेटा इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स ओनली. डिजिट्स मधला डेटा मला ट्रान्सफर करायचा. बट देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लेम फॉर ट्रान्सफरिंग द डेटा फ्रॉम ट्रान्समिटर बिकॉज ऍज इट इज अ डिजिटल, 1चं 0 झालं, 0चं 1 झालं तर देर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द रिसिव्हर साइड फॉर माय मेसेज. मला काहीतरी मेसेज ट्रान्सफर करायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये 1चं 0 आणि 0चं 1 झालं तर काय, डेटा विल बी टोटली करप्टेड. डेटा कसा होईल माझा तर फुल्ली करप्ट होईल. देन फॉर दॅट पर्पज आय एम सपोज टू इनक्रिप्ट माय डेटा, म्हणजे काहीतरी त्याला कोड करायचा त्याला, किंवा असं काहीतरी ऍडिशन करायचं त्याच्यामध्ये, एक्स्ट्रा बिटची ऍडिशन करायची की जो मला ट्रान्समीटर कडून रिसिव्हर कडे पाठवल्यावर मला चेक करता यावं की वेदर रिसिव्ड मेसेज इज करेक्ट ऑर नॉट. लाईक आय थिंक ऑल ऑफ यू स्टडीड इन द क्रिप्टोग्राफी कन्सेप्ट. तुम्हाला कम्युनिकेशन मध्ये झालंय मला वाटतंय. एक एक्स्ट्रा बीट ऍड करतात, स्टार्ट बीट स्टॉप बीट असतं बघा त्याच्यामध्ये. CCL मध्ये किंवा BBC मध्ये तुम्हाला झालं असेल ब्रॉडबँड किंवा कम्युनिकेशनच्या सब्जेक्ट मध्ये स्टार्ट बीट आणि स्टॉप बीट ऍड करतात त्याच्यामध्ये. इन द सेम वे हिअर इट इज, इफ आय वॉन्ट टू ट्रान्समिट द डेटा आय विल ऍड वन एक्स्ट्रा बीट. फॉर एक्झाम्पल 4 बीटचा डेटा मला पाठवायचा तर मग त्याच्यामध्ये एक बीट ऍड करणार त्याच्यामध्ये. That extra bit whatever you are going to add, that is called as the parity bit. Parity bit म्हणायचं त्याला. मग ते काय करायचं तर आपण कसं करू शकतो, कसं ऍड करू शकतो. As it is a digital, here it is, we can add the data, we can consider or add the bit with the help of 2 different things. Even parity and odd parity. Even number of ones असले पाहिजेत आणि odd number of ones असले पाहिजेत. Even म्हणजे कळतं तुम्हाला, even म्हणजे
दोनच्या प्रोसेस, दोनच्या सिरीज मध्ये ते नंबर ऑफ वन्स असले पाहिजे. आणि ऑड पॅरिटी मीन्स विच एव्हर द वन्स आर देअर इट शुड बी इन अ ऑड नंबर, 1, 3, 5 ह्याच्या फॉर्म मध्ये असले पाहिजे. ठीक आहे. मग डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ पॅरिटी इज देअर यू कॅन ऍड द नंबर ऑफ बिट्स. फॉर एक्झाम्पल इथे दिले बघा इव्हन पॅरिटी. फॉर एक्झाम्पल मला मेसेज पाठवायचा आहे 010, हा माझा मेसेज आहे. स्क्रीन इज विजिबल टू एव्हरीवन? दिसतंय का सगळ्यांना? पीडीएफ दिसतंय का सगळ्यांना? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. For example, I want to transmit the data of a 3-bit 010 चा मला मेसेज पाठवायचा आहे. ठीक आहे. Then I'm going to generate the even parity bit. मला even parity यूज करायचं. Somebody will use the even parity, somebody will use the odd parity. What I will consider even parity means number of bits will be there in a message, including parity bit should be even. आता 010 म्हणजे एकच वन आहे ना. पॅरिटी बिट मध्ये मला काय ऍड करेल? जर मला इव्हन पॅरिटी जनरेट करायची असेल तर पॅरिटी बिट मध्ये काय ऍड करावं लागेल? मला 1 ऍड करावं लागेल. दिस इज कॉल्ड ॲज द इव्हन पॅरिटी. मीन्स at the time of transmission of the data, I will transmit the data 0101. कुठल्या पॅरिटी बिटचं आहे? तर इव्हन पॅरिटी. आपण इझिली चेक करू शकतो की कुठली पॅरिटी, नंबर ऑफ वन्स काउंट केले की तुम्हाला कळून जातं की कुठली पॅरिटी आहे, इव्हन पॅरिटी आहे का ऑड पॅरिटी. इन द सेम वे खालचं एक एक्झाम्पल आहे 1011. मला डेटा कुठला पाठवायचा? 101 पाठवायचा, ऑड पॅरिटीने पाठवायचा. पण हा एक 1 झाला, हा एक 1 झाला, म्हणजे 2 1 झाले, म्हणजे हे काय इव्हन आहे. पण मला विच पॅरिटी आय वॉन्ट टू यूज? आय वॉन्ट टू यूज ऑड पॅरिटी. ऑड पॅरिटी म्हणजे मग मला काय ऍड करावं लागेल? इथं अजून एक 1 ऍड करावं लागेल. सो हिअर इट इज मेसेज आय एम गोइंग टू ट्रान्समिट इज 1011. कळतंय? ऑल ऑफ अंडरस्टँड इव्हन पॅरिटी, ऑड पॅरिटी बेस्ड ऑन द मेसेज. मेसेज कुठला पाठवायचा आहे तुम्हाला? त्याच्यामधले नंबर ऑफ वन्स काउंट करायचे. आफ्टर काउंटिंग द नंबर ऑफ वन्स ते इव्हन एक ऑड आहेत बघायचे. मला इव्हन न करायचं असेल तो नंबर ऑड असेल तर 1 ऍड करायचा, आणि मला ऑड न करायचं असेल आणि नंबर ऑफ वन्स जर इव्हन असेल तर तिथं 1 ऍड करायचा. इट इज नॉट लाईक दॅट की प्रत्येक वेळेला तुम्ही 1च ऍड करायचं असं काही नाहीये. फॉर एक्झाम्पल इन फर्स्ट एक्झाम्पल 010 आय विल एक्सप्लेन इन, तुम्हाला व्हाईट बोर्डवर एक्सप्लेन करते. 1 सेकंड. I will open the whiteboard. Just a minute. Board is visible? Board is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See now, in a board I will explain. Even parity. Even parity म्हणजे number of ones किती असले पाहिजे? Even असले पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आय वॉन्ट टू ट्रान्समिट द मेसेज, 3 बिटचा मेसेज मला पाठवायचा आहे. 1 1 आणि 1. मग इथं मला ऍड करायचं पॅरिटी बिट. मग कुठली करायची? मला इव्हन पॅरिटी करायची. मग इथं 0 ऍड करू का 1 ऍड करू? सांगा. व्हॉट आय एम सपोज टू ऍड? येस, very correct 1. Why? Because number of ones should be even. For example, message आहे 101 आणि मला इव्हन पॅरिटीच पाहिजे. इथं काय ऍड करू? 0. व्हेरी करेक्ट, व्हेरी करेक्ट. इव्हन हे जे आहेत हे म्हणायचं येस 0. Very correct, Smita. I'm supposed to add the 0 here because I have to count the number of ones in that. Number of ones किती ते काउंट करायचे आणि बघायचं फक्त. ऑड पॅरिटीचं सेम एक्झाम्पल घेऊयात आपण. I want to generate the odd parity. My message is 1 1 0.
आणि मग काय जनरेट ऍड करावे लागेल ऑड पॅरिटीला मला मेसेज ट्रान्समिट करायचं असेल तर येस 1. येस व्हेरी करेक्ट 1 ऍड करावं लागेल. अनदर एक्झाम्पल 1 1 1 what I'm supposed to add here 0. 0 because here it is already number of ones are 3. This is odd number. I'm supposed to add the parity as a 0. Okay, I understand this. This is the concept of parity generator. Even generate करायचे किंवा odd generate करायचे. Checking ला पण same addition. Here it is after transmitting the data. Even parity असेल तर I have to count the number of ones. Even parity ला even number of ones आहेत का तेवढे check करायचे. Otherwise I am supposed to understand this whatever the data is transmitted is correct. आता जनरेट करायचे ते इक्वेशन्स आहेत. आपण पॅरिटी जनरेटर कसं मी तुम्हाला एक 3 बिटचं करून घेतलेलं आहे. तर देर इज अ वन टेबल फॉर अ जनरेशन ऑफ इव्हन पॅरिटी ऍज वेल एज फॉर ऑड पॅरिटी. आपण कशाचंही करू शकतो. आपण 2 बिटचं करू शकतो, 3 बिटचं करू शकतो, 4 बिटचं करू शकतो. हिअर इट इज फॉर अ 2 बिटचं केलेलं इव्हन आणि ऑड पॅरिटीचं 2 बिटचं जनरेट केलेलं आहे सर्किट. 3 बिटचं पण तुम्हाला मी करून दाखवते. आय विल शेअर नाव notes. Okay, notes are visible. PDF is visible. PDF is visible. Yes, ma'am. ओके सी मी तुम्हाला इव्हन पॅरिटी ऑड पॅरिटी एक्सप्लेन केलं. आता काय करायचं तर ट्रूथ टेबल एक इव्हन पॅरिटीचं बनवूयात आपण. फॉर एक्झाम्पल आय वॉन्ट टू ट्रान्समिट द डेटा फॉर 2 बिट्स. 2 बिटचं पाठवायचंय मला. 2 बिट म्हटल्यावर हाऊ मेनी कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 अँड 1 1. इव्हन पॅरिटी इव्हन नंबर ऑफ वन्स असले पाहिजे. त्याच्यामध्ये 1 नाहीच आहे म्हटल्यावर इथं काय येणार आहे 0 येणार आहे. इथं 0 येते बघा. ठीक आहे. देन 0 1 इव्हन पॅरिटी नंबर ऑफ 1च आहे. इव्हन पाहिजे म्हणजे हा एक आणि हा एक म्हणजे 2 झाले. 2 नंबर ऑफ वन्स. देन 1 0 एकच होता इव्हन पॅरिटी. हा जो कॉलम आहे दिस कॉलम इज फॉर इव्हन पॅरिटी, दिस कॉलम इज फॉर ऑड पॅरिटी. तुम्हाला मराठीत सांगितलंच आहे मी तुम्हाला. इव्हन म्हणजे नंबर ऑफ वन्स इन्क्लुडिंग दॅट पॅरिटी बिट शुड बी इव्हन और ऑड डिपेंडिंग ऑन विच पॅरिटी यू आर गोइंग टू कन्सिडर. ऑड पॅरिटी घ्यायची का इव्हन पॅरिटी घ्यायची. ठीक आहे. देन 1 1 1 1 म्हणजे काय हा नंबर कसा आहे 2 नंबर ऑफ वन्स आहे. दिस इज द इव्हन. सो पॅरिटी बिट ऍड करताना मी 0 ऍड करणार. इन अपोजिट वे ऑड पॅरिटी मध्ये काय करावं लागेल 1 ऍड करावं लागेल. बिकॉज 1 1 2 वन्स आर देअर दॅट इज इव्हन नंबर. सो आय हॅव टू ऍड ऑड पॅरिटीचा बिट का ऍड केला पाहिजे मी इथं 1 ऍड केलं पाहिजे. देन विल गो फॉर अ के मॅप. इव्हन पॅरिटीचा एक के मॅप ड्रॉ करायचा आपल्याला. सेम इव्हन पॅरिटी मध्ये 1 1 कुठं आहे 0 1 2 आणि 3. 2 आणि 3 ला 1 1 आहे. आता मला वाटतं के मॅप सगळ्यांना पाठ झालाय. ए बार ए बी बार बी 0 1 0 1 0 1. ठीक आहे. मग इथं काय करणार आहे आपण के मॅप मध्ये इथं काय होतंय यू हॅव टू टेक अ नंबर ऑफ वन्स एकटेच घ्यायला लागतात. पेअर कॉर्ड वगैरे काही होत नाही इकडे. सो हिअर इट इज इव्हन पॅरिटी इज इक्वल टू काय येणार ह्याचं इक्वेशन. हू विल टेल द इक्वेशन. इव्हन पॅरिटी. Am I audible? Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. सांगा चला इक्वेशन सांगा मला काय आहे. What is the equation? A bar B plus A B bar means A XOR with B. In the same way odd parity ला काय येणार 1 आणि 3 ला येणार. इथं बघा ऑड पॅरिटी मध्ये कुठे आहे इथे एक 1 आहे इथे एक 1 आहे. 0 ला आणि 2 ला. इन द सेम वे 0 आणि 2 ला इथं. याचं इक्वेशन काय येणार A bar B bar plus AB. A XNOR with B हे काय आहे A XOR with B हे काय येणार A XNOR with
B. Then we are supposed to draw the diagram for that, logical diagram for the even and odd parity. Even parity चं काय इक्वेशन आले? A XOR with B. Odd parity चं काय आले? A XNOR with B. तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला विचारतात हा क्वेश्चन. What is equation for even parity and odd parity for a 2-bit? This is A XOR with B, A XNOR with B. This is for a 2-bit. ठीक है? Possible for go for 3-bit? Yes? 3-bit चं प्रिपेअर करता का? Yes. 3-bit. Yes, no. Yes, ma'am. Will prepare. Everyone. Now prepare. Everyone. Prepare a truth table. A, B, C. 8 combinations will be there. Even चा ऍड करायचा, odd चा ऍड करायचा. मला इक्वेशन सांगायचे with the help of K-map. Prepare everyone table. Table is there. You have to copy only. You are supposed to prepare a K-map and tell me the equation for even parity and odd parity differently. Yes? Take a 5 minutes. Yes, table prepared. 3 bits means combinations are 8, 0 to 7. Even number of ones you're supposed to first count. If that count is even, add 0 for even parity. If that count is odd, add 1 for even parity. And opposite rule for a odd parity. Then you have to go for a K-map. I think K-map you will get in a diagonal. No need to simplify it. तुम्हाला पाठ झाला असेल हा. For even, if in a diagonal, if you will get a number of ones entries, what is the answer for that? Anyone? It will get a diagonal entries. I think we got this type of entries in a full adder. Full adder. Sum. What is the equation? Full adder चं sum चं equation काय आहे? Anyone? औदुंबर. Full adder. Shreya. A XOR B XOR C. Very correct. A XOR with B XOR with C, and same I think you are getting for this also. C. Simplified here. You are getting diagonal 1, 1, 1, 1. Same we have done for a full adder. We have put 1 X, B XOR with C. You got same equation. A XOR with X. What is X? X is nothing but B XOR with C. So your even parity equation is A XOR with B XOR with C. In the same way, you have to go for a K-map for a odd parity. See, there is no such examples of the design for the even parity, odd parity. Sometimes you will get only one objective type question. Or for short note, give a short note on odd parity and even parity, or the parity generator, like that one only. Easily you can prepare this type of table
to table and the K-map, and you can write down the equation for that. Odd parity's equation का answer काय आले? Anyone? Odd parity equation. A Yes. XOR B. XOR with C. Very correct. Number A XOR येते. For odd parity you are getting answer. हे बघा इथं सॉल्व्ह केलेलं आहे. अशा डायगोनल मध्ये एंट्रीज येतात तुमच्या. बट ऑपोजिट 0, 5, 3 and 6. Odd parity. See, you're supposed to follow for that also. I think this type of K-map we have solved and we got answer. A XOR with B XOR with C. This is the concept of parity, and in this way, see, जसं मी तुम्हाला I have explained for a 2-bit and you have prepared for a 3-bit. In the same way, you can prepare for a 4-bit also. If I want to transmit the data for a 4-bit, what kind of parity I can add, even parity, odd parity, काय add केली पाहिजे ना? You can generate the parity. Parity असे पण तुम्ही generate करू शकता. You can directly add the number. तुम्ही नंबर पण ऍड करू शकता डायरेक्टली. 1 ऍड करायचं का 0 ऍड करायचं, और यू कॅन ऍड द पॅरिटी विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑल्सो. जसं मी तुम्हाला ओनली एक्सप्लेन केलं की इवन पॅरिटी म्हणजे काय, ऑड पॅरिटी म्हणजे काय, 1 ऍड करायचा. विथ द हेल्प ऑफ लॉजिक डायग्राम ऑल्सो यू कॅन जनरेट द पॅरिटी. जे आपण 2-बिटची जनरेट केली पॅरिटी, 3-बिटची जनरेट केली आपण पॅरिटी. दिस इज द डायग्राम for generation of even parity and odd parity for a 2-bit as well as for a 3-bit. यांना आपण parity generate करू शकतो. जसं मी तुम्हाला ओरली सांगितलं, नंबर ऑफ वन्स काउंट करायचे आणि तिथे 1 टाकायचा, 0 टाकायचा. यू कॅन यूज दिस डायग्राम तुम्ही यूज करू शकता. दिस इज अ पॅरिटी जनरेटर कन्सेप्ट अँड पॅरिटी चेकर. चेक कसं करायचं कोणी सांगू शकेल का मला? हाऊ वी आर गोइंग टू जनरेट चेक इट वेदर received message is correct or not. Yes, anyone? Odd parity and even parity check कशी करायची? जनरेट तर करता येते. Now, without, if I transmit the data to the receiver, I am supposed to check whether data received is correct or not. हे कसं चेक करायचं आपण? Here it is. We'll discuss now parity checker. जनरेट झाली आपली पॅरिटी, आता डेटा ट्रान्समिट केला, इवन पॅरिटी केला, पॅरिटी. नाउ आय एम गोइंग टू चेक वेदर द डेटा रिसिव्ड इज करेक्ट और नॉट. तर कसं चेक करायचं सांगते मी आता तुम्हाला. त्याच्यासाठी काय करायचं? यू हॅव टू ओनली डू द ऍडिशन ऑफ द व्हॉट डेटा रिसिव्ड. डेटा रिसिव्ड केलेली आहे त्याची तुम्ही ऍडिशन करायची. इफ इवन पॅरिटी इज देअर, फॉर एक्झाम्पल इवन पॅरिटी असेल तर समेशन ऑफ ऑल दॅट बिट बी लॉजिकली लोच असणार आहे ना. नंबर ऑफ वनची आपण ऍडिशन केली, 4 बिटची ऍडिशन केली, 3 बिटची ऍडिशन, 1 एनी एरर. इव्हन मध्ये जर आउटपुट नंबर ऑफ वन्स किती असणार आहे? 2 घ्या, 1 + 1 0 येणार ना आउटपुट. कॅरी फॉरगेट करायची त्याची 0 ला. याचा अर्थ काय? ऍडिशन काय आली? 0 आली. इट मीन्स दॅट नंबर ऑफ बिट्स आर प्रेझेंट इन दॅट पर्टिक्युलर मेसेज इज 1. 2च आहेत. इव्हन
याचा तर त्याच्यामध्ये एरर नाही. इव्हन पॅरिटी घेतली मी आणि रिसिव्ड होताना 3 नंबर ऑफ वन्स आले. 3 नंबर ऑफ वनचे ऍडिशन काय येणार? 1 + 1 + 1 काय येते? 1 + 1 0 विथ कॅरी 1 + 1 येते. I have decided even out येते data. In this we can check the चेक करू शकते. व्हाईट बोर्ड एक्सप्लेन करते. Okay, whiteboard is visible. Yes, no. Yes, ma'am. Whiteboard is visible. Okay, ठीक आहे. सी आता मला काय करायचं? आय वॉन्ट टू चेक वेदर रिसिव्ड मेसेज इज करेक्ट और रॉंग. इव्हन पॅरिटी घेतली मी. Even parity. Even parity means here it is. My message is 1 1 1. Even parity ला काय केलं पाहिजे मी? Even parity means here it is parity bit is 1 असला पाहिजे मला. Now I have transmitted this data to the receiver. Receiver ला हा डेटा काय झालेला आहे तर रिसीव्ह झालेला. Data is 1 1 1 1. Now I want to check it whether the data received is correct or not. I know I have used even parity. Then I have to do the addition of this. After doing addition of these 4 bits, I'll get an error as a 0. Error as a 0. It means that whatever the data received is correct. For example, data received instead of data हा न येता मला काय आला डेटा? मला डेटा आला 1110 आला डेटा रिसीव्हर साइडला. मला पाठवायचं 1111 because I have used even parity. But there is a problem in a transmission line and that error get introduced in that and data received is 1110 आला माझ्याकडे डेटा. What is my characteristic for even parity? I have to do the addition of all the bits. After doing the addition, if E is equal to 0, error is 0, it means that data received is correct. Okay, but here it is what happened. After doing addition of this bit, I am getting the output is E is equal to 1. बघा 3 बिटचे ऍडिशन केल्यावर काय येते? 1 + 1 0 with carry 1 and 0 + 1 is काय येते तर आउटपुट 1 येते. It means that error is 1. It means that whatever the data I have received is wrong. Data received is wrong. Okay, कळते का तुम्हाला? All of you understand this? हे झालं एक्झाम्पल इव्हन पॅरिटीचं. ऑड पॅरिटी. For the odd parity, I'll use odd parity. I want to transmit the data 1 0 1. ठीक आहे, मग ऑड पॅरिटी म्हणजे इथं मला काय ऍड करावा लागेल? आय हॅव टू ऍड हिअर 1. म्हणजे ही झाली ऑड पॅरिटी. आय हॅव ट्रान्समिटेड डेटा टू द रिसिव्हर. डेटा रिसिव्ड इज 1 0 1 1. It means that 1011 odd parity addition of this will be E is equal to 1 आहे. Opposite of the even. E जर 1 असेल and odd parity असेल, it means that data received is correct. This is opposite of even. Even मध्ये is equal to 0 असलं की data received is correct. No error is there. Opposite of even is odd. Here it is. Data received. Data received is. Just a minute. Data received is. Data received is 1011. Addition of this will be 1. E is 1. It means the data is correctly received at the receiver side. Same data. For example, I received here 1 1 1 1 असा मिळालाय मला डेटा. ह्या 0 च्या ऐवजी मला काय झाले तर इथं 1 ऍड झाले बघा. इथं हा 1 झालाय. 0 चा 1 झालाय. I'll do the addition. E is equal to what will happen? E is equal to 0. E is equal to 0 means what? Error is there. It means that data received is wrong. With the help of this parity generator and checker, we can check and find out the error up to 1 bit only. एका बिटची एरर आपण इथे काय करू शकतो? फाइंड आउट करू शकतो आणि 1 बीटच आपण पॅरिटी बीट म्हणून ऍड करू शकतो here. All of you understand this?
All of you understand this? Yes, ma'am. Any query for the even parity, odd parity? कळते का सगळ्यांना? कळालं का सगळ्यांना? This is the concept of even parity and odd parity. त्यामध्ये विचारलं तर मी जसं तुम्हाला सांगितलं, तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला क्वेश्चन विचारतील ऑड पॅरिटी इव्हन पॅरिटीचा डेफिनेशन विचारतील. ऑड पॅरिटी मध्ये इव्हन पॅरिटी मध्ये नंबर ऑफ बिट्स किती असतात, आणि हा चेकरचा एक तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाईल की इज इक्वल टू 1 असेल तर काय, इज इक्वल टू 0 असेल तर काय. एक लक्षात ठेवायचं, आपण इव्हनचं ऑडचं ऑटोमॅटिकली लक्षात राहतं आपल्याला. ठीक आहे. This is all about odd parity, parity generator and the checker. I think we have completed with the chapter, but I forget about one point from this chapter is IC 7447. आपण BCD to 7 segment decoder study केला ना? Anybody, all of you remember? All of you remember? BCD to 7 segment decoder IC लक्षात आहे का? साक्षी? Yes, madam. There we are forget to discuss about one IC. I think I have given IC number. IC 7447. BCD to 7 segment decoder IC. तो discuss करायचा राहिला आपला. We discuss and then we will finish with this chapter. Still, if you are having any query in the next lecture, we will discuss whichever the things are remaining. Okay. Now we will discuss about the IC 7447. Okay. IC 7447 is IC 47447 is common anode 7 segment decoder IC. I will share the PDF with you. Screen is visible. PDF is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, we are discussing about IC 7447. That is BCD to 7 segment decoder. This is common anode. Remember everyone, this is the common anode. As I told you at the time of discussion of the 7 segment display, there are two types of the display, common anode and the common cathode. Then for the common anode, you are supposed to use the IC 7447 as the decoder IC, and 7448 is your 7448 is your common cathode IC. Anodeचा वेगळा आहे, कॅथोडचा वेगळा आहे. ठीक आहे. Then we will discuss about that IC. To drive any display, I think you have used this IC. Those have done the project on the 7 segment display. डिस्प्ले जर असेल तुम्ही यूज केलेला तर त्याच्यामध्ये डिकोडर आयसी वापरल्याशिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही, बिकॉज इट कन्वर्ट्स युअर नंबर व्हॉट एव्हर द इनपुट यू हॅव गिवन. ओके, बायनरी जो तुमचा डेटा आहे तो तुम्हाला नंबरवर डिस्प्ले करायचा असेल तर दिस डिकोडर आयसी इज रिक्वायर्ड फॉर. हिअर इट इज आउटपुट ऑफ IC 7447. ह्या कॉमन एनोड आहे म्हणजे कसं आहे तर ऍक्टिव्ह लो आहे, व्हाईल आउटपुट ऑफ दॅट IC 7448 इज ऍक्टिव्ह हाय. लक्षात ठेवा, हे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला विचारतात. IC 7447 is common anode IC and output of IC 7447 is active low or the active high. तर तो एनोड आहे म्हणजे आउटपुट कसे आहेत तर ऍक्टिव्ह लो आहेत, आणि कॅथोड आहे म्हणजे कसे आहेत तर ऍक्टिव्ह हाय आहेत त्याचे. ठीक आहे. देन दिस इज द पिन कॉन्फिगरेशन फॉर. मला वाटतं सगळ्यांनी तुम्ही वापरला असेल डिजिटलच्या प्रॅक्टिकल मध्ये IC 7447, आणि बीसीडी ला कनेक्शन केलं असेल तसं तुम्हाला इनपुट दिल्यावर, एबीसीडी इनपुट दिल्यावर तुम्हाला त्याचे नंबर डिस्प्ले झाले असतील 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 नंबर पर्यंत आपण एका डिस्प्लेला 7 सेगमेंट डिस्प्ले करू शकतो. सी द पिन कॉन्फिगरेशन. जे तुम्हाला कॅपिटल एबीसीडी दिसत आहेत. ओके, पिन नंबर 7 इज देअर. ओके, ए. पिन नंबर 6 is there, capital D is there. Pin number 1 and 2, B and C is there. These are the inputs. ABCD चे input आहेत ते तुमचे. While A, small a, B, small b, C, G, E, okay, F. All these are म्हणजे 14 number pin, 15 number pin, 13, 12, 11, 10, 9. All these are 7 segment.
7 सेगमेंट आपण स्टडी केलेला आहे. 7 सेगमेंट कोड म्हणून पण स्टडी केला. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं LTS 542 दिस इज कॉमन एनोड 7 segment display. LTS 543 is your common cathode. कॉमन कॅथोडचा येतो हा कॉमन एनोडचा नंबर आहे. LTS 542 आणि 543 हे आहेत. ठीक आहे, त्याच्यासाठी आपण हा वापरतो. LTS 542 असेल तर तुम्ही वापरणार 7447 आणि जर LTS 543 असेल कॉमन कॅथोड असेल तर तुम्ही कुठला वापरणार 7448 वापरणार एनोड अँड कॅथोड. ठीक आहे. देन ग्राउंड अँड VCC इज देअर. त्याच्यामध्ये हे सगळे सोडून त्याच्यामध्ये 3 पिन्स आहेत तुम्हाला. LT बार, लॅम्प टेस्ट, BI ब्लँकिंग इनपुट अँड रिपल ब्लँकिंग इनपुट. मग हे 3च पिन तुमच्यासाठी नवीन आहेत. तर आपण एक एक डिस्कस करू. त्यातली पहिली पिन आहे तुमची लॅम्प टेस्ट. लॅम्प टेस्ट इज नथिंग बट ऍज यू आर गोइंग टू कनेक्ट दिस. तुम्ही कशाला कनेक्ट करणार आहे 7 सेगमेंट डिस्प्लेला. देन फॉर चेकिंग वेदर 7 सेगमेंट ऑल द सेगमेंट्स आर वर्किंग ऑर नॉट. तर तुम्ही हे कशाला कनेक्ट करायचं लॅम्प टेस्ट पिन कनेक्ट करायची. इथे लिहिलेलं आहे नॉर्मली इट इज कनेक्टेड टू लॉजिक 1. When it is connected to 0, all the segments will glow. It means what? If you want to check whether all the segments in the segment display is working properly or not, you are supposed to connect this LT bar pin to the logical 0. जर तुम्ही लॉजिकल 0 ला लावल्याने 7 सेगमेंट त्याला कनेक्ट केला, व्हॉट विल हॅपन? ऑल द सेगमेंट्स विल ग्लो. आय कॅन अंडरस्टँड all the segments are working properly or not. This is the use of this pin. Lamp test as it name implies. कळते का? लॅम्प टेस्ट म्हणजे मला टेस्ट करून बघायचंय. अदरवाइज तुम्ही जेव्हा हा लॉजिकली 1 ला लावता त्याचा काही इफेक्ट होत नाही तुमच्या आउटपुटवर. जर लॉजिकली 0 ला लावला तर विदाउट गिव्हिंग एनी इनपुट ऑल द सेगमेंट्स विल ग्लो. कळते का? नॉर्मली वर्किंग आणि ॲबनॉर्मल वर्किंग. नॉर्मली कनेक्ट करायचा 1 ला, इफेक्ट नाही होत आउटपुटवर कशाचा. तर जर 0 ला कनेक्ट केला तर आपण all the segments will be activated and you can check whether all the segments are working properly or not. ठीक आहे. This is the first pin. Second pin, blanking input and ripple blanking output. One pin is input, one pin is output. Blanking input काय आहे? Here it is. This pin is normally connected to the 1. Opposite of lamp test. ही 1 ला कनेक्ट केलेली असते always. But when it is connected to 0, all the segments will be off. सगळे सेगमेंट ऑफ करायचे असतील. ओके. देन यू आर सपोज टू कनेक्ट द ब्लँकिंग इनपुट पिन टू द लॉजिकल 0. लॉजिकली 0 करायचे. समटाइम्स व्हॉट हॅपन? ऑल द सेगमेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली बट आय वॉन्ट टू ऑल द सेगमेंट्स ऑफ कंडिशन. ऑफ कंडिशन बट दॅट सर्किट शुड बी ऑन. सर्किट सुरूच पाहिजे नाही मला, पण सेगमेंट कसे असले पाहिजे तर ऑफ पाहिजे. दॅट टाइम यू कॅन कनेक्ट ब्लँकिंग इनपुट पिन टू द लॉजिकल 0. सगळे सेगमेंट कसे होणार तर काय होणार? ऑफ होणार रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर इनपुट. तुम्ही बाकीचे काही इनपुट दिले असतील, फॉर एक्झाम्पल ABCD ला इनपुट दिलं असेल तुम्ही काहीतरी 1111 याचा अर्थ सॉरी 1001 दिलं असेल 9 डिस्प्ले होणार आहे. बट यू आर कनेक्टेड ब्लँकिंग इनपुट टू द 0 तर 9 डिस्प्ले होणार नाही. तिथं काय होणार तर ऑल द सेगमेंट्स विल बी लॉजिकली ऑफच असणार आहे. 9 डिस्प्ले होणार नाही तिथे. ठीक आहे. नेक्स्ट, रिपल ब्लँकिंग output pin. Ripple blanking output, you can say sometimes it is a blanking output. It is normally connected to the logic 1, but it is useful for cascading purpose. एकाच आउटपुट दुसऱ्याच्या इनपुटला कनेक्ट करायचं आहे. Then that time this pin is connected. हे जे आहे तुमचा रिपल ब्लँकिंग आउटपुट कॅस्केडिंग मध्ये ब्लँकिंग इनपुट पिन ही इनपुटची पिन आहे ना, त्याला कनेक्ट करायची. इट इज युजफुल फॉर द कॅस्केडिंग पर्पज. ओके. इथे लिहिलेलं नॉर्मली ब्लँकिंग इनपुट is normally connected to 1. When it is connected to 0, normal operation will take place except 0 in multi-digit display. It is used for blanking leading 0. See, for example, तिकडे मला कंटिन्यूअस 0 डिस्प्ले करायचा आहे. तुमच्या ह्याच्यामध्ये आपण रेल्वे स्टेशन मध्ये घड्याळ बघतो 12:20 झालेली आहेत. त्याच्यानंतर काय होते? 1 वाजलेला असतो. 1 वाजलेला असतो म्हटल्यावर कसं डिस्प्ले करतात ते? नुसतं 1 नेट डिस्प्ले करत. तिथं 0 पहिला असतो, त्याच्यानंतर 1 असतं. तिथं 0 1 म्हणजे 1 च्या आधी एक 0 डिस्प्ले केलेला असतो. दॅट इफ आय वॉन्ट टू लीडिंग 0, ब्लँकिंग लीडिंग 0 जर डिस्प्ले करायचा असेल, देअर रिपल ब्लँकिंग इनपुट पिन युज्ड.
2 वाजलेले आहेत. तर पहिला जो डिजिट आहे तो काय आहे तर 0 डिस्प्ले करतो. तिथं काय ब्लँक नसतो तो. तर 0 हा सेगमेंट तिथे डिस्प्ले झालेला असतो. 0 2 0 0 0 3 0 0. दॅट इज नथिंग बट युअर रिपल ब्लँकिंग इनपुट. म्हणजे लिडिंग 0 पहिल्यांदा जे 0 आहे ते डिस्प्ले व्हायला पाहिजे आणि पुन्हा किती वाजलेले ते डिस्प्ले व्हायला पाहिजे त्याच्यामध्ये. देअर इज अ यूजर डिस्प्ले रिपल ब्लँकिंग इनपुट. This is all about the IC 7447. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे? You are supposed to remember the IC number. 7447 is common anode. 74 is common cathode. Then you're supposed to remember a use of lamp test, ripple blanking input or ripple blanking output. Cascading ला पण वापरतात आणि for leading 0, this is the use of display. Okay, is there any query for this? Any query? Am I audible? Yes, Yes, ma'am. Am I Yes, ma'am. audible? Yes, ma'am. Any query for this? No, ma'am. कळालेलं आहे का? Yes, ma'am. Any query in any point? चॅप्टर मध्ये काही तुम्हाला क्वेरी आहे का? No, ma'am. आता तुम्ही काय करायचंय? सिलेबस बघायचा आहे चॅप्टरचा. युनिट नंबर 2 चा सिलेबस काय आहे आपला बघा. फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट ऍडर. देन वी डिस्कस्ड अबाउट सबस्ट्रॅक्टर. ऍडर मध्ये हाफ ऍडर फुल ऍडर डिस्कस केला. देन वी डिस्कस्ड अबाउट सबस्ट्रॅक्टर. हाफ सबस्ट्रॅक्टर फुल सबस्ट्रॅक्टर. Then code converter, 3 types of code converter we have discussed. Binary to gray to binary. Then BCD to 7 segment. हे सगळं डिस्कस केलं आपण. 3. त्याच्यानंतर now only we have skipped with that IC 7447. Now only we have discussed about IC 7447. Then mux, demux, encoder, decoder, priority encoder, mux tree, demux tree. Then we have discussed about magnitude comparator. Magnitude comparator 1 bit, 2 bit and 4 bit. IC 7485 is your magnitude comparator IC. 4 bits magnitude comparator IC 7485 तुमचा. ठीक आहे. X1 bit, X NOR gate is worked as 1 bit magnitude comparator IC. Then now only we are discussed about a parallel adder. Then we are discussed about adder with loop ahead carry generator. And today we are discussed about a parity generator and checker. Yes. IC 7483 is not there. तुम्हाला नाही IC 7483. This is the book that you can use. Any query for this? Notes मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का? Is there any problem with the notes? Any problem with the notes? No, madam. No, ma'am. Okay. See, today at the 10 a.m. my lecture is there. That time I will share one Google form assessment sheet that link to you Google form sheet. Then you have to solve that. Like last time UT1 चा जो केला होता तसाच करायचा आहे. Give message to all. I am not going to repeat the test. ठीक है? Tomorrow morning 10 a.m. 10 to 11 a.m. lecture will be there. That time I am going to share it. That link will be open for 1 hour only. Tomorrow morning 10 a.m. to 11 a.m. within that period. And let me tell you, solve the test once only. Last time what happened? 2-3 students have solved the test twice. Then I have considered only first response. I have not considered second response. Refer the notes. I have shared the MCQs also. I have shared the assignments also. Notes also. Refer that and solve the tomorrow's test. Still, at the time of studying, if you get any query, you can call me
or in the next lecture once again I'll repeat it. Okay? Yes, is it okay? Okay, ma'am. Okay, shall we stop here? Okay, we Okay. will stop here. Okay, we will stop here. You can leave now. Any query for this? No, ma'am. Okay, we will stop here.